ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ፍሬሽማን ማቴማቲክስ ፋንክሽንስ የሚለው ቻፕተራችን ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ስለ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። በባለፈው ዕለት እንግዲህ ስለ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ስናወራ ነበር ማለት ነው። ይህ ቀጣይ ክፍል ነው። ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ምን እንደሚመስል ኢንዲቴል እንወያያለን ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ምንድን ነው የሚለውን አጠቃላይ ስለ ፕሮፐርቲው እንዴት መስራት እንደምንችል የተለያዩ ፕሮብለሞችን እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል የምናይበት ቪዲዮአችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። So in the previous subsection we noted that exponential function f of x which is equal to b to the power of x where b greater than 0 and b differ from 1 is 1 to 1 እንግዲህ በባለፈው ክላሳችን ምን እንዳየን ነው እያስረዳን ያለው ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን በተመለከተ ነው ስንወያይ የነበረው። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ማለት እንግዲህ f of x which is equal to b the power of x ፎርም ነው የሚገለጸው። b ከዜሮ መብለጥ አለበት፣ እንዲሁም ከአንድ መለየት አለበት፣ ፋንክሽኑ ደግሞ 1 to 1 መሆን መቻል አለበት እያለን ነው። Thus the exponential function has an inverse function. Okay, exponential function has an inverse function. Inverse function አለ። What is the inverse of f of x which is equal to b the power of x? አሁን የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ነው። የዚህ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢንቨርሱ ማን ነው? To find the inverse of f of x which is equal to b the power of x, let us review the process of finding an inverse function by comparing the process for the polynomial function y which is equal to x cubed and the exponential function y which is equal to 3 the power of x. Keep in mind that x is our independent variable and y is dependent variable, and so whenever possible we want a function solved explicitly for y. አሁን ሁለት ፋንክሽኖች ተሰጥተውናል። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ተሰጥቶናል፣ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ተሰጥቶናል። ስለዚህ ኢንቨርሱ እንዴት አድርገን እንፈልገው? የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ለምሳሌ y which is equal to x cube እና ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን y which is equal to 3 the power of x ተሰጥቷል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ኢንቨርሱን የምንፈልገው? የምታስታውሱት ሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ስንሰራ ኢንቨርሱ እንዴት ነው የምንሰራው? የራሱ የሆነ ስቴፕ አለው። በተመሳሳይ ደግሞ የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እንዴት እንደምንሰራው ገና አልተገለጸም፣ አልተማርነውም። ስለዚህ በዛሬው ዕለት የምንማረው ይሆናል ማለት ነው። እኒው እስኪ to find the inverse of the polynomial function y which is equal to x cube እዚህ ጋር ተመልከቱ። y which is equal to x cube ነው። ምንድነው ኢንቨርሱን ለመፈለግ የምናደርገው? x እና y ን ማገላበጥ ወይም ማቀየር ነው። ስለዚህ instead of y x እናስገባለን፣ instead of x ደግሞ y እናስገባለን። ስለዚህ x which is equal to y cube ይሆናል። so solve for y እንዴት እንፈልጋለን? third cube of x ይሆናል ማለት ነው። when we come to the exponential function y which is equal to 3 the power of x, y which is equal to 3 the power of x ብለን እናስቀምጣለን the given function. Then in order to find its inverse we have to interchange the x and the y value. So instead of y we put x and instead of x put y. So x which is equal to 3 the power of y ይሆናል። so y ማለት ምን ማለት ነው? አሁን yን ከዚህ ፓወር ነች እንዴት አድርገን ገንጥለን አውጥተን እንፈልጋት። ስለዚህ ይሄንን ነገር ለመፈለግ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ያስፈልጋል እያለን ነው። ስለዚህ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን የሚያስፈልገው የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢንቨርስ ለመስራት ነው ማለት ነው። There is an algebraic procedure we can use to solve x which is equal to 3 the power of y for y. By introducing radicals notation, we could express the inverse of y which is equal to x cubed explicitly in the form of y which is equal to third cube of x. In the other word, y cube which is equal to x and y which is equal to the third cube of x both means exactly the same thing. አሁን ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው። ይሄን እና ይሄን ብታያቸው ተመሳሳይ ነገር ናቸው። y is a number whose cube is x እንደማለት ነው። Similarly, if we want to express x which is equal to 3 the power of y explicitly as a function of x, we need to invert a special notation for this. The key idea is to keep the equation x which is equal to 3 the power of y and express it
verbally. So x which is equal to 3 to the power of y means y is the exponent to which 3 must be raised to yield x እንደማለት ነው verbally express እናደርገው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት አድርገን ሶልቭ እናድርገው ነው። so እዚህ ጋር እንግዲህ ኖቴሽን አለ for b greater than 0 and b different from 1 we write y which is equals to log x in base b to mean y is the exponent to which b must be raised to yield x. In the other word, x which is equal to b the power of y by implies y which is equal to log x in base b ማለት ነው። ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ የቅድሙ የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢንቨርስ ለመስራት የተጠቀምነው ምን ሆነ ሎጋሪዝም ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሎጋሪዝም ምንድነው አገልግሎቱ የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢንቨርሱ ነው ማለት ነው። ወይም ኢንቨርሱ እንዴት አድርገን እንፈልጋለን ነው ባጭሩ። we read y which is equals to log x in base b as y which is equals to log of x to the base b ተብሎ ይነበባል። ወይም log x in base b ብለን ማንበብ እንችላለን። Remember, y which is equals to log x in base b is an alternative way of writing x which is equal to b the power of y. ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው። ይሄና ይህ ተመሳሳይ ነገር ናቸው። When an expression is written in the form of x which is equal to b the power of y, it is said to be an exponential form. When an expression is written in the form of y which is equal to log x in base b is said to be in a logarithmic form. Look, የመጀመሪያው exponential form ነው፣ ሁለተኛው logarithmic form ነው። but ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። The table below illustrates the equivalence of the exponential and logarithmic form. Look, exponential form, logarithmic form. Exponential form, for example, for the power of 2 which is equal to 60, to the power of 4 which is equal to 60, 5 to the power of minus 3 which is equal to 1 over 125, 6 to the power of 1 over 2 or 6, 7 to the power of 0 1 ነው። አሁን ይህንን እነዚህ የተጠቀሱልን ኤክስፖኔንሻል ፎርማቸውን ወደ ሎጋሪዝሚክ ፎርም እንዴት አድርገን እንቀይር? for the power of 2 which is equal to 16 ማለት log 16 in base 4 which is equal to 2 ማለት ነው። አሁንም log 16 in base 2 which is equal to 4 ማለት ነው። ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው እዚህና እዚህ ያሉት። ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ናቸው። ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ናቸው። ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ናቸው። ለምሳሌ log 1 in base 7 which is equal to 0 ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሁለቱ ፎርሞች አንድ አይነት እንደሆኑ ግን አንደኛው ኤክስፖኔንሻል ፎርም ሁለተኛው ሎጋሪዝሚክ ፎርም እንደሆነ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። Example. Write each of the following in exponential form. A. Log 1 over 9 in base 3 which is equal to negative 2 and log 2 in base 16 which is equal to 1 over 4. ስለዚህ እንዴት አድርገን ኤክስፕረስ እናደርጋቸው? ኤክስፕረስ እናደርገው ልክ ክሪክሮስ ነገር ነው የምታደርጉት። ክሪክሮስ አያያዙ ክሪክሮስ ስላችሁ 3 ሲባዛ በሁለት ማለት አይደለም። ወይም እዚህ ላይ 16 times 1 over 4 እንደማለት አይደለም። 3 the power of minus 2 አዩ 3 the power of minus 2 ይችን ቤዝ ታደርጉና ይችን ኤክስፖኔንት which is equal to 1 over 9 16 the power of 1 over 4 which is equal to 2 ቀላል አሰራ ልክ እንደዚህ ክሪክሮስ አይነት ማለት ነው። Write each of the following in a logarithmic form. በሎጋሪዝሚክ ፎርም ይሄን እንዴት አድርገን እንጻፈው? መጀመሪያ ይሄንን በሳይንቲፊክ ኖቴሽን እንግለጽ። ያ ማለት 10 the power of minus 3 ብለን ኦኬ አሁን ይሄን ላይ ተመልከቱት። ሁለቱ እኩል ናቸው እያለን ነው በርግጥ። ስለዚህ 0.001 ማለት 10 the power of minus 3 ነው። ሶ እንዴት አድርገን በሎጋሪዝሚክ ፎርም እንግለጸው? log 0.001 in base 10 which is equals to minus 3 ብለን መግለጽ እንችላለን። in base 10 ሲሆን ደግሞ ኮመን ሎጋሪዝም ይባላል። in base 10 ተብሎ አይጻፍም በተለምዶ ማለት ነው። ወደ ታች የምናየው ነው የሚሆነው። ስለዚህ log 0.001 in base 10 which is equal to negative 3 እዚህ ጋር log 9 ኦኬ log 9 in base 27 which is equal to 2 over 3 ይሆናል ማለት ነው። log 9 in base 27 which is equal to 2 over 3 አድርገን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ evaluate each of the following ያ ማለት ቫልዩን ፈልጉ ነው evaluate አድርጉ ነው። log 81 in base 3 ስንት ነው? log
1/64 in base 2 ስንት ነው? ይህ እንዴት ነው የምንፈልገው? which is equal to x እንበል 3 the power of x which is equal to 81 then we can find the value of x እዚህ ጋም is 8 log 1/64 in base 8 which is equal to y ብንለው 8 the power of y which is equal to 1/64 ስለዚህ we can find the value of y እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ x ያልኩትን እዚህ t ብሎ ሪፕሬዘንት አደረገ log 81 in base 3 which is equal to t አደረገው ስለዚህ 3 the power of t which is equal to 81 then እዚህ ጋር ተመልከቱ ዲቴይሉን ይዩት t ማለት log 81 in base 3 ነው በኤክስፖኔንሻል ፎርም እንዴት አድርገን እንጻፈው ስንጽፈው 3 the power of t which is equal to 81 81ን in base 3 እንግለጸው ቤዙ 3 በሆነ ያ ማለት 3 the power of t which is equal to 3 the power of 4 81 ማለት እንግዲህ 3 the power of 4 ነው so ሁለት ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽኖች ቤዛቸው ተመሳሳይ ሆኖ እኩል ሊሆኑ የሚችሉት ኤክስፖኔንታቸው ተመሳሳይ ከሆነ ነው ያ ማለት t እና 4 እኩል ከሆኑ ብቻ ነው የሁለቱ ተርም እኩል ሊሆኑ የሚችሉት ማለት ነው ስለዚህ t which is equal to 4 መልሳችን ነው b ላይ ደግሞ b ላይም በተመሳሳይ a the power of t which is equal to 1/64 ነው so a the power of t which is equal to 1/64 ማለት a the power of -2 ማለት ነው ስለዚህ t ከ-2 ጋር እኩል ነው ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው guys another example given a function f of x which is equal to log x in base 5 then find f of 25 f of 1/25 f of 0 f of -125 so instead of x 25 እንተካለን እዚህ ጋር instead of x 1/25 እንተካለን instead of x 0 እንተካለን instead of x -1/125 እንተካለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው እዚህ ጋር መልሳችን 2 ነው የሚሆነው እንዴት መጣ ካላችሁ 5 the power of x which is equal to 25 5 ከማን ጋር ፓወሩ ማን ቢሆን ነው 25 ሊሰጠን የሚችል 2 ሲሆን ነው 1/25 log 1/25 in base 5 5 ፓወሩ ማን ቢሆን ነው ውጤቱ 1/25 ሊሆን የሚችለው ኔጌቲቭ ከሆነ ነው እዚህ ጋር ግን log 0 in base 5 undefined ነው ምክንያቱም እዚች ጋር 0 ፖዚሽን ላይ የምትቀመጠው ያ ማለት log x in base b ምን x ከማን መብለጥ አለበት ከአንድ እኩል ወይ መብለጥ መቻል አለበት ስለዚህ 0 ከሆነ undefined ነው ሊሆን የሚችለው ኦኬ ምክንያቱም 5 the power of y ወይም x which is equal to 0 የ5 ፓወር ማን ቢሆን ነው 0 ሊሰጠን የሚችል ማንንም ቢሆን ሊሰጠን አይችልም even ፓወሩ 0 ቢሆን 1 ነው ሊሰጠን የሚችል እንጂ 0 ሊሰጠን አይችልም ስለዚህ ለዛ ነው undefined ነው የምንለው እዚህ ጋር ይዩት ደግሞ log -125 in base 5 is also undefined ለምን ካላችሁ ማንኛውም ቁጥር the power of any number ውጤቱ ከ0 በላይ ነው እንጂ ከ0 በታች ኔጌቲቭ ቁጥር ልናገኝ አንችልም ለምሳሌ 5 the power of x which is equal to ብለን ኔጌቲቭ ቫልዩ ልናገኝ ይችላል አናገኝም ለምሳላችሁ ኔጌቲቭ ቫልዩ ማናገኝበት ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ነገር ወሰዱ x 5 the power of x ብላችሁ ሰዱ ጻፉት 5 the power of x which is equal to y ነው y ሬንጃችን ነው ኦኬ 5 the power of x xአችን ዶሜናችን ነው which is equal to y ብለናል yአችን ምንድነው ሬንጃችን ነው ሬንጃችን ግን -125 የሚመጣ ዶሜናችን ማን ቢሆን ነው ይያለን ነው ነገር ግን ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ታስታውሱ ሆነ ሬንጁ ኦልዌስ ፖዚቲቭ ነው ከx አክሲስ በላይ ነው ግራፉን ታስታውሳችሁት ስለዚህ ኔጌቲቭ ቫልዩ ሊመጣ አይችልም y ቫልዩ መጨረሻ ላይ y ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም ለዛም ለማብራራት ይሄው ግራፋችንን አስታውሱ ኦልዌስ ከx አክሲስ በላይ ነው ስለዚህ በዛ way መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው another example sketch the graph of the following function find the domain and range of each አሁን ደግሞ ግራፍ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን ወደሚለው እናልፋለን so since y which is equal to log x in base 3 is
the inverse of y which is equal to 3 to the power of x, we can obtain the graph of y which is equal to log x in base 3 by reflecting the graph of y which is equal to 3x about the line y which is equal to x. በጣም ሲምፕል ነው አሰራሩ ግራፉ። አሁን ሎጋሪዝሚክ እና ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢንቨርስ ናቸው። ስለዚህ መጀመሪያ y which is equal to 3 to the power of x ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ግራፉን እንስላለን። የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ግራፍ እንዴት እንደሚሳል ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ላይ ተነዋል። ስለዚህ ግራፉን ከሰራን በኋላ ኢንቨርሱ ስለሆነ ሎጋሪዝሙ y which is equal to x በተባለ ላይን ሪፍሌክት እናደርገዋለን። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን ብሮክን ላይን እንስላለን። y which is equal to 3 to the power of x ብሮክን ላይን then አሁንም y which is equal to x ሪፍሌክትድ ላይን ሪፍሌክት የሚያደርግልን ላይን ነው። ሪፍሌክተርን በለው y which is equal to x ብሮክን ላይን እንስላለን። ከዛ ይሄንን ላይን y which is equal to 3 to the power of x የተባለ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን በዚህ ላይን አማካኝነት ምን እናደርገዋለን? ሪፍሌክት እናደርገዋለን። አሁን ይሄ ላይን ሪፍሌክት ሲደረግ ይሄ ነው። ይሄ እንደዚህ ሄደው ደግሞ ሪፍሌክት ሲደረግ በዚህ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን ዋን እዚህ ጋር ዋን ሪፍሌክት ትደረጋለች። እዚች ላይ ፖይንት ብንኖረን ሪፍሌክት የምትደረገው እዚች ጋር ነው። እዚች ጋር ያለ ፖይንት እዚች ጋር። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ሪፍሌክት አድርገን y which is equal to log x ቤዝ 3 ግራፉን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። ቢን ደግሞ ተመልከቱ። to get the graph of y which is equal to log x in base 1 over 2 we reflect the graph of y which is equal to 1 over 2 the power of x about the line y which is equal to x አሾም ቢል ነው። ስለዚህ አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር የሎግ x in base 1 over 2 ኢንቨርሱ y which is equal to 1 over 2 the power of x ነው። ሰው መጀመሪያ የሚጠበቅብን ማን ነው? ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽኑን ግራፉን መሳል። የy which is equal to 1 over 2 the power of x ግራፉን እንስላለን። ይሄን ግራፍ ማለት ነው ብሮክን ላይን ግራፉ። ከዛ ይሄን ግራፍ y which is equal to x በተባለ ሪፍሌክተር ላይን ሪፍሌክት እናድርገው። ሪፍሌክት እናደርገው የምናገኘው ላይን የቱ ነው? ይሄ ነው ደማቁ ላይን ማለት ነው። አሁን አያት እቺ አካባቢ ለምሳሌ ከአንድ በታች ያለችው ሪፍሌክት የሆነች ከየት ነው? ከእቺ ከአንድ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ። አሁንም ከዚህ ይዛ እስከዚህ ድረስ የመጣችው ላይን ሪፍሌክት የተደረገችው ኢሜጇ የቷ ነች? እቺ ማለት ነች። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሪፍሌክት ማድረግ እንችላለን። ሶ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ግራፉን ስንሰራ መጀመሪያ የሚጠበቅብን ምኑን መፈለግ ነው? ወደ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ቀይረን የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ግራፍን እንሰራና y which is equal to x በተባለ ሚረር ወይም ሪፍሌክተር ሪፍሌክት ማድረግ ነው። ከዛ በቀላሉ ግራፉን መስራት እንችላለን ማለት ነው። So another point, logarithmic function y which is equal to log x in base b እዚህ ጋር ማስተዋወሾች አሉ። ስለዚህ ፋንክሽን ማለት ነው y which is equal to log x in base b ስለተባለው ፋንክሽን ኢምፖርታንት ማስተዋወሾች ለምሳሌ x ኢንተርሴፕት y ኢንተርሴፕት አሲምፕቶቱ ዶሜኑ ሬንጁ ምናምን ነገር። የመጀመሪያው ፖይንት its domain is the set of positive real numbers, its range is the set of real numbers። ተመልከቱ አሁን ከኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ጋር አወዳድሩት። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ዶሜኑ ምንድነው ብለን ነበር? the set of real number ብለን ነበር። ነገር ግን በሎጋሪዝሚክ ጊዜ ተገላበጠ ዶሜኑና ሬንጁ። አሁን the set of real numbers ያልነው በኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ጊዜ ሬንጁ ሳይሆን ዶሜኑ ነበር። the set of positive real number ያልነው ደግሞ ዶሜኑ ሳይሆን ሬንጁ ነበር በኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ጊዜ። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ተገላበጠ ማለት ነው። ለምንድን ነው የተገላበጠ ካል ኢንቨርስ ፋንክሽን ታስታውሱ ከሆነ ኢንቨርስ ማለት x እና y ማገላበጥ ነው። ዶሜን የነበረው ሬንጅ ይሆናል፣ ሬንጅ የነበረው ዶሜን ይሆናል። that is it። ሶስተኛ its graph exhibit a logarithmic growth if b greater than 1 and logarithmic decay if 0 less than b less than 1 like exponential function exponential decay and exponential growth እንዳልነው ሁላ logarithmic growth እና logarithmic decay አለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ b greater than 1 እና 0 less than b less than 1 ከሆነ እነዚህ ሁለቱ logarithmic growth and logarithmic decay የሚካሄዱባት ናቸው ሪስፔክቲቭሊ ማለት ነው። ሌላኛው አራተኛው ፖይንት x ኢንተርሴፕቱ 1 ነው and y ኢንተርሴፕት ደግሞ የለውም። በኤክስፖኔንሻል ጊዜ ደግሞ x ኢንተርሴፕት የለውም ነበር፣ y ኢንተርሴፕት ደግሞ 1 ነበር። መጨረሻ ላይ ደግሞ አሲምፕቶቱ ደግሞ y axis is the vertical asymptote
በኤክስፖኔንሻል ጊዜ ደግሞ ኤክስ አክሲስ ምንድነው ለሆሪዞንታል አሲምፕቶት ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ ተረዱት። ኤክስፖኔንሻል እና ሎጋሪትሚክ ፋንክሽኖች እዚህ ላይ ፕሮፐርቲውን ስታዩ ራሱ የተገላበጠ ነገር ነው። በዛው የተረዱ። ኤግዛምፕል 2.5 sketch the graph of f of x which is equal to 1 plus log x minus 2 in base 3. Find the domain, range, asymptote and intercepts. እንደዚህ ተብሎ ነው ባይዘው ወይ ፈተና ላይ ልትጠየቁ የምትችሉት ኤግዛም ላይ ሆምወርክ ልትሰጡ አሳይመንት ልትሰጡ ትችላላችሁ በእንደዚህ አይነት ወይ። ስለዚህ ስንት ነገር እንፈልጋለን? ግራፉን እንፈልጋለን፣ ዶሜኑን እንፈልጋለን፣ ሬንጅ፣ አሲምፕቶት እና ኢንተርሴፕት። So we can obtain the graph of y which is equal to 1 plus log x minus 2 in base 3 by applying the graphing principle of shifting base logarithmic graph 2 units to the right and 1 unit up. 2 units to the right ስንል x minus 2 የሚል ነገር ስላለ ነው። 1 unit up ማለት ደግሞ እዚህ ላይ ፕላስ 1 የምትል ነገር ስላለች ነው። ስለዚህ 1 ዩኒት ወደ ላይ እንወጣለን፣ 2 ዩኒት ደግሞ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ራይት እንሄዳለን ማለት ነው። እዩት ግራፉ። አሁን ከዚህ እስከዚህ ድረስ 2 ዩኒት ነው የተጓዝነው፣ 2 ዩኒት and 1 ዩኒት ደግሞ ወደ ላይ እንወጣለን፣ ወደ ላይ። Okay, so we have a domain of f x says that x greater than 2. ዶሜናችን እንግዲህ ከx የበለጠ ወደዚህ ማለት ነው to the right። ሬንጃችን ኦል ሪል ነምበር ነው ታወቃል። ከኔጌቲቭም ፓርት አለው ከፖዚቲቭም ፓርት አለው። and the graph has a line x which is equal to 2 as a vertical asymptote. ይህ vertical asymptote ነው። to find the intercepts we set y which is equal to 0 and solve for x. Setting y which is equal to 0 and solve for x, we will obtain x which is equal to 7/3. Thus the x intercept is 7/3. ስለዚህ ለ x intercept እንደመፈለግ ለy ምን መስጠት ነው? 0 መስጠት ነው። 0 ስጡት። ለምሳሌ እዚህ ጋር 0 ስትሰጡት ምን ይሆናል? እዚህ ጋር እንዴት ነው የሚሰራው? ወደዚህ አምጡት። ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። ኔጌቲቭ 1 which is equal to log x minus 2 in base 3። ስለዚህ log x minus 2 in base 3 ሲሰራ ደግሞ ለምሳሌ x minus 2 ሲሆን x plus 2 ሲሆን የራሱን የቻለ ህግ አለው፣ ሎጋሪዝሚክ አሰራር ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ህግ መሰረት ነው 7/3 የመጣ። እንዴት እንደምንሰራ ህጎችን ወደ ታች እናያቸዋለን። ኤኒሃው እዚህ ላይ የምንፈልገው ኢንተርሰፕሽናችን ስለሆነ 7/3 መጥቶልናል። ሁለተኛ find the inverse function for y which is equal to f of x which is equal to 3 the power of x plus 4 and b y which is equal to g of x which is equal to log x minus 2 in base 3. ስለዚህ following the procedure for finding the inverse of function, we have y which is equal to 3 the power of x plus 4. Interchange x and y ምን ለመፈለግ? ኢንቨርሱን ለመፈለግ ማለት ነው። ስለዚህ x which is equal to 3 the power of y plus 4 ይሆናል። then 4ን ወደዚህ ስታመጧት x minus 4 which is equal to 3 the power of y። both side ምን እናድርገው? ሎጋሪዝም እናስገባው። ስናስገባው እዚህ ጋር y ብቻዋን ትቀራለች። እዚህ ጋር log x minus 4 in base 3 ይሆናል። ስለዚህ የf ኢንቨርስ ምን ሆነ ማለት ነው? log x minus 4 in base 3 ይሆናል ማለት ነው። የዚህኛውንም አሁንም x እና y መቀየር ነው። x which is equal to log y minus 2 in base 3. So y minus 2 which is equal to 3 the power of x. Then solve explicitly for y which is equal to 3 the power of x plus 2. ስለዚህ ኢንቨርሱ ይሄ ነው ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ኢንቨርስን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። ባይዘው ስለ ሎጋሪዝም እንድትል 10ኛ ክፍል መለስ ብትሉ ወይም ማስታወስ ተቻላችሁ 10ኛ ክፍል በጣም በዝርዝር ሁኔታ አለ ማለት ነው። So logarithmic function እንግዲህ ቤዚክ ፕሮፐርቲ የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ወደ 5 የሚደርሱ ቤዚክ ፕሮፐርቲዎች አሉ። assume that b u and v are positive and b different from 1 ብለን እንነሳ። መነሻችን ነው። የመጀመሪያ ህግ ወይም ፕሮፐርቲ log uv in base b ማለት
ሎግ u in base b plus ሎግ v in base b ማለት ነው። ስለዚህ ማባዛት ከሆነ እዚህ ላይ uv ከሆነ ማባዛት ከሆነ በታትነን መጠቀም እንችላለን። በታትነን in words the logarithm of the product is equals to the sum of the logs of the factor እንደማለት ነው። ኮሸንት ሲሆን ማካፈል ሲሆን ደግሞ ወደ መቀነስ ይቀየራል። ያ ማለት log u over v in base b ማለት log u in base b minus log v in base b ኦኬ። ስለዚህ እቺንም መጋዟት in word the log of a quotient is the log of the numerator minus the log of the denominator ኑሚኔተሩ ማለት u ነው ዲኖሚኔተሩ v ነው። ስለዚህ የኑሚኔተሩ ሎግ ቫልዩ ሲቀነስ የዲኖሚኔተሩ ሎግ ቫልዩ እንደማለት ነው በኮሸንት ፎርም ከተሰጠ። ፓወር ከሆነስ log u the power of r in base b ማለት r log u in base b ማለት ነው። in word the log of a power is the exponent times the log ስለዚህ ኤክስፖኔንት አለ ወደዚህ መምጣት ትችላለች ማለት ነው። አራተኛ log b the power of x in base b ማለት x log b in base b log b in base b ማለት ደግሞ 1 ማለት ነው። ኦኬ ምክንያቱም b the power of x which is equals to b የሚመጣ x ስንት ስትሆን ነው? ኦኬ እዚህ ላይ ተመልከቱ 1 ስትሆን ነው። አሁን እቺን x እያልኳችሁ አይደለም ወይም ልቀይርላችሁ log b in base b which is equal to y ብንለው b the power of y which is equals to b ይሰጠናል። ስለዚህ b the power of ማን ቢሆን ነው b ሊሰጠን የሚችል 1 ቢሆን ነው። ስለዚህ log b in base b አንድ ስለሆነች x ይሆናል መልሳችን ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ፎርም ከተሰጠን። የመጨረሻ ህግ ደግሞ b the power of log x in base b xን ይሰጠናል። ስለዚህ ሁለቱ 4 እና 5 እና የምናገኘው ቫልዩ ተመሳሳይ ነው። እነዚህን 5 ህጎች ከያዛችሁ የትኛውንም አይነት ሎጋሪዝም በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የትኛውንም አይነት ሎጋሪዝም። ስለዚህ the basic rules or the basic property of logarithm የምንላቸው አምስቶቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውንም አይነት ሎጋሪዝም በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ express in terms of simpler logarithm ይለናል። log x cube y in base b log x cube plus y in base b and log root xy over z cube in base b አሁን እነዚህን ሶስቶችን ላይ በሰራናቸው ህጎች መሰረት መስራት። የመጀመሪያው ምን አለው? ኤክስፖኔንት አለው፣ ፕሮዳክት አለው። ስለዚህ የመጀመሪያ ፕሮዳክቱን እንስራ። ያ ማለት log x cube in base b plus log y in base b ከዛ ሲች ኤክስፖኔንት ወደዚህ ትመጣለች 3 log x in base b plus log y in base b አድርገን ሲምፕለር ፎርም ማስቀመጥ ቻልን ማለት ነው። ቢን ደግሞ ተመልከቱት። examining the property of logarithm we can see that they deal with log of product quotient and power. Thus log x cube plus y in base 3 which is in the log of sum cannot be simplified using log property. ስለዚህ መደመር ከሆነ እዚህ አምስቱ ላይ የሉ መደመር ከሆነ ማብዛት ሲሆን ነው የሚተነተነው። ይሄ ለምሳሌ የማብዛት ወይም የማካፈል ምልክት ቢሆን ሲምፕለር ፎርም እናስቀምጠው እንችላለን። መደመር ከሆነ ግን ሲምፕለር ፎርም መቀመጥ አይችልም ማለት ነው። ሲ ደግሞ ሲ አሁን ኮሸንት ፎርም ነው። ኮሸንታችንን ይዩት log root xy over z cube in base b ማለት ኮሸንት ስለሆነ መቀነስ እንጠቀማለን። log root xy in base b minus log z cube in base b ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ፓወር ይኖረናል። እዚህ ላይ ኪዩብ አለን 3 ማለት ነው። xy ላይ ደግሞ 1 over 2 የሚባል ፓወር አለ 1 over 2 ምክንያቱም ሩት ማለት 1 over 2 the power of 1 over 2 እንደማለት ነው። ስለዚህ log x the power of 1 over 2 in base b minus 3 ደግሞ ወደዚህ እናመጣትና 3 log z ይሆናል in base b ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ ምን ሆነ 1 over 2 log x in base b plus log y in base b ኦኬ minus 3 log z in base b አድርገን ሰራን። ለምንድን ነው ይሄን የተነተነው? እዚህ ላይ xy ማብዛት ስላለ ማለት ነው። ማብዛቷንም መተንተን ስላለብን እዚህ ላይ x እና y ወደ መደመር የቀየርነው ማብዛት ስለሆነ ፕሮዳክት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ህጎች አፕላይ ያደረግን ሌሎችንም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ show that log 1 over 2 in base b which is equal to negative log 2 in base b መሆኑን ሾው አድርጉ። እንዴት አድርገን ሾው እናድርገው? በጣም ቀላል ሜተድ ይሄን ሁላ ከመሄዳችን በፊት 1 over 2 ማለት to the power of minus 1 ማለት ነው። 1 over 2 ማለት to the power of minus 1
-1 ፓወር ከሆነች ወደዚህ ትመጣለች ማለት ነው። በቀላሉ ይሁት log 1 over 2 ቤዝ b ማለት ምን ማለት ነው? ወይም በማካፈል በኮሸንት መሄድ እንችላለን። በሁለት አይነት ሜተድ ነው የምንሄድ። አንደኛ በፓወር መሄድ እንችላለን the power of to the power of -1 ብለን፣ ሁለተኛ ደግሞ በኮሸንት 1 over 2 ማካፈል ስለሆነ፣ ስለዚህ log 1 in base b minus log b in base 2 log b in base log 1 in base b ማለት 0 ማለት ነው። ስለዚህ 0 ሲቀነስ ይሄ ቫልዩ ራሱ ይሄ ይቀራል። ስለዚህ ማን ቀረ? log 2 in base b መጣልን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት አይነት ሎጋሪዝሞች አሉን። ኮመን ሎጋሪዝም እና ናቹራል ሎጋሪዝም ተብለው በሁለት ይከፈላሉ በማትማቲክስ ህግ። እንግዲህ ኮመን ሎጋሪዝም የምንለው ቤዙ 10 የሆነ ነው። ናቹራል ሎጋሪዝም ደግሞ ቤዙ ኢ የሆነ ማለት ነው። ኢ ናቹራል ሎጋሪዝም ይባላል። የኢ የራሱን የቻለ ቫልዩ አለው። So common logarithm f of x which is equal to log x in base 10 is called the common logarithm function. We write log x in base 10 simply log x. log x ተብሎ ተቀመጠ ማለት ቤዙ 10 ነው ማለት ነው። The inverse of the natural exponential function is called the natural logarithmic function and has its own special notation. ናቹራል ሎጋሪዝም ሲሆን ደግሞ instead of 10 ምን እንቀይራታለን? e ትሆናለች። So f of x which is equal to log x in base e is called the natural logarithm of function. We write log x in base e which is equal to ln x. Okay? ln x ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። ይሄ ናቹራል ሎጋሪዝም ይባላል። So evaluate log 1000 ይህ ምን ማለት ነው? log 1000 in base 10 ማለት ነው። መልሱ 3 ነው የሚሆነው። let a which is equal to log 1000 ቢሆን then a which is equal to log 1000 in base 10። ስለዚህ ይህን ምን እናደርገዋለን? 1000 ማለት 10 the power of 3 ማለት ነው። ስለዚህ log 10 the power of 3 in base 10 which is equal to 3 ይሆናል። and find the inverse of the function f of x which is equal to the power of x plus 1። ኢንቨርሱን ፈልጉ ተባለ። አሁን የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ነው። ኢንቨርሱ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ነው። ስለዚህ x እና y ማገላበጥ then x which is equal to the power of y plus 1 then ወደዛ አምጧት 1ን 1 minus x minus 1 which is equal to the power of y then ምን ይሆናል? y which is equal to log x minus 1 in base e ነበር። in base e ከሆነ ግን ln ነው። ln x minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፋንክሽን ኢንቨርስ ln x minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ በእንደዚህ አይነት መሰረት ነው መገንዘብ መቻል ያለባችሁ ማለት ነው ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን። ሶ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን እንግዲህ አጠቃላይ ሪቫይዝ ስናደርገው ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢንቨርስ እንደሆነ፣ ግራፉን ስንስል መጀመሪያ ወደ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ቀይራለን። የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ግራፍ ከሰዳን በኋላ y which is equal to x በተባለ ላይን ሪፍሌክት እናደርገውና የሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ግራፍ እናገኛለን። ኦኬ ዶሜን እና ሬንጁን ስናይ ደግሞ የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢንቨርስ ነው። ለምሳሌ the domain of exponential function all real number ብለን ነበር። ሬንጁ ደግሞ ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ብለን ነበር። ስለዚህ ወደ ሎጋሪዝም ስናመጣው ይገላበጣል። ዶሜኑ ምን ይሆናል? the set of positive real number፣ ሬንጁ the set of all real number ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ተግራፉ በተጨማሪ ሎጋሪዝም ሎዎች አሉ ኦር ፕሮፐርቲዎች አሉ ወደ 5 የሚደርሱ እነሱን አይተናል። በመጨረሻም ሁለት አይነት ሎጋሪዝሞች እንዳሉ ናቹራል ሎጋሪዝም እና ኮመን ሎጋሪዝም ብለን እንደከፈልናቸው። ናቹራል ሎጋሪዝም የምንለው ቤዙ ኢ ከሆነ እንዲሁም ወደ ላን መቀየር እንደሚችል ያ ማለት log x in base e ማለት ln x እንደሆነ። ኮመን ሎጋሪዝም የምንለው ደግሞ ቤዙ 10 ሲሆን ለምሳሌ log x in base 10 ማለት log x ብቻውን መቀመጥ እንደሚችል አይተናል ማለት ነው። ሶ ጋይስ በሚቀጥለው ክላስ የምናየው ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ኤንድ ዜር ግራፍ ይሆናል። እስካሁን የተመማርነው ያ ማለት ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን የተመማርነው ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል። በሚቀጥለው ክላስ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ኤንድ ዜር ግራፍ በሚለው እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ተመኘው። ባይ ባይ።